ईश्वर जगत को एते प्रेम कले जे से निजर एकमात्र पुत्र को दान कले जेपरि जे केही ताहांगटारे विश्वास करे से अनंत जीवन लाभ करिबो। जय जीशु। मोर प्रिय भाई और भौणी माने समस्त को बड़ दिन शुभेच्छा जनाए। मेरी क्रिसमस। मोर प्रिय भाई और भौणी माने आपण माने प्रथम थर पाई आमर ए यूट्यूब चैनल नवजीवन वाणी देखुं कि सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन प्रेस करंतु कांटेक्ट जते अच्छे से संगे शेयर करंतु। जीशु को जानिबा जीशु आमर त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करने जमी आम समस्ते स्वर्ग पहुँचब ताकि सदा प्रभु आम मान को यही यूट्यूब चैनल दे। मोर प्रिय भाई और भौणी माने शुणा में मातृ समाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 जीशु कृष्ण जन्म यहीपरि भाव में होता माता मरिया सह जोसेफ विवाह निर्बद्ध होता किंतु से माने एकत्र बास करने पूर्व पवित्र आत्मा शक्ति से गर्भवती थिबार जनागला। पति जोसेफ जड़े धार्मिक व्यक्ति थिले एणु से मरिया प्रकाश रे अपमानित करने की इच्छा न करी बरं ताकू गोपन परित्याग करने योजना कले। किंतु से यह स्थिर करने समय प्रभुंकर जड़े दूत स्वप्न दर्शन दे कहले कि दावीद पुत्र जोसेफ मरिया को तुम पत्नी रूपे ग्रहण करने को भय कर नाही कारण से पवित्र आत्मा शक्ति रे गर्भवती होती। प्रेज द लॉर्ड। जय जीशु। मोर प्रिय भाई और भौणी माने बड़ दिन विषय में चिंता कला बेला को निश्चय आम समस्त को बेसी खुशी लगे। त्राणकर्ता जीशु ख्रीष्ट आंभ मान यही पृथ्वी रे जन्म ग्रहण कर। जय जीशु। हेले यही परित्राण कार्य परित्राण अप्रापाई विभिन्न व्यक्ति माने बड़ बड़ भूमिका सब ग्रहण कर परिचय देइतिबा देखिया गुरु साधु जगन ताको जन्म देइतिबा कुमारी मरिया सेमती अनेक लोक माने आज आंभे माने ये परित्राण कार्य पिता परमेश्वर संग सहयोग करथिबा आउ जणे महान व्यक्ति जीवनी रे आंभे माने टिके ध्यान करिबा। साधु जोसेफ समाचार रे एमती लेखा अछि मात्यु 1 पद संख्या 19 मरिया पति जोसेफ जड़े धार्मिक व्यक्ति थिले एणु से मरिया प्रकाश रे अपमानित करने की इच्छा न करी बरं ताकू गोपन रे परित्याग करने को योजना कले। से जड़े धार्मिक व्यक्ति थिले। किए धार्मिक व्यक्ति अन्यमान को जहाँ से प्राप्य ताहा देव व्यक्ति माने हेउचंदी धार्मिक व्यक्ति माने। जोसेफ ईश्वर पिता परमेश्वर को से आराधना कले आओ शिशु जीशु को से सुरक्षा प्रदान कले आओ कुमारी मरिया को से प्रेम कले। प्रेज द लॉर्ड। आउरी तांगर व्यवहार तांगर से लोक साधु जोसेफ एले से जने धार्मिक व्यक्ति आउरी धार्मिक व्यक्ति माने साधारण दयालु व्यक्ति माने थिबे। साधु जोसेफ जने दयालु व्यक्ति थिले। सही असुविधा माने मरिया संगे मरिया बाहा करने सब ठीक कर समय आओ जमी आम शुणिलु मातृ समाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 जीशु कृष्ण जन्म यहीपरि भाव में होता माता मरिया सह जोसेफ विवाह निर्बद्ध होता किंतु से माने एकत्र बास करने पूर्व पवित्र आत्मा शक्ति रे से गर्भवती थिबार जनागला। जोसेफ मन चिंता गुड़िक सब
ସେ ଜଣେ ଭଲ ଝିଅ ଥିଲା। କେମିତି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଆଉ ଭଲ ଜଣେ ଇହୁଦୀ ଅନୁସାରେ ସେ ଭଲ ଜାଣୁଥିଲେ ନିୟମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 13-21 ବିବାହ ପୂର୍ବେ ଯେକୌଣସି ଝିଅ ଏମିତି ଗର୍ଭବତୀ ଦେଖା ହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ସମାଜରେ, ପଥରରେ ପ୍ରାଣରେ ମାରିବା। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଜୋସେଫ କୁମାରୀ ମରିୟାଙ୍କୁ ସେମିତି ସେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ବାକି 19 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୋସେଫ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଏଣୁ ସେ ମରିୟାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶରେ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ ତାକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରି ତାହା ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ବଡ଼ ଦିନରେ ଯେମିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ପାଇବୁ, ତା ପାଇଁ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଭୂମିକା ସାଧୁ ଜୋସେଫ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସଂକଟ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତର ଦେଉଛୁ ସେଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ କି ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲେ ଜୋସେଫ ଈଶ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜୋସେଫଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 1:20। କିନ୍ତୁ ଜୋସେଫ ଏକା ସ୍ଥିର କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଦାବୀଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୋସେଫ, ମରିୟାଙ୍କୁ ତୁମର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସେ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଏବଂ ତୁମେ ତାକୁ ଯୀଶୁ ନାମ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଡାକିଲେ, ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭୂମିକା ଦେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପାଳକ ପିତା ହେବା ପାଇଁ। ତାହା ହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଲୁ ମାଥ୍ୟୁ 1:21। ସେ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଏବଂ ତୁମେ ତାକୁ ଯୀଶୁ ନାମ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଜୋସେଫଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଏକା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ତାହା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାହା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବ ହେବ। ମାଥ୍ୟୁ 1 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 22 ଆଉ 23। ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ସଫଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟିଲା। ଦେଖ, ଜଣେ କୁମାରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ଇମ୍ମାନୁଏଲ ନାମ ଦେବେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ମହାନ ସାଧୁଙ୍କ ଜୀବନୀରେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ଘଟିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଦିନ ହେବାର ଅଛି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୁଝିବା ଦରକାର। ବଡ଼ ଦିନ ମାନେ କ'ଣ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆମ ହୃଦୟରେ, ଆମ ଗାଁରେ, ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆମ ସମାଜରେ ଯଦି ହେବାର ଅଛି, ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ହେଲେ ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, ଅଭାବ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମ ପୁରାପୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଭୂମିକା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ଭୂମିକା ଅଛି। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ନା ପଦବୀ ଦରକାର, ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ଜୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସମାନ ବିଷୟ ହିଁ ସାଧୁ ପାଉଲ
ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 12ରୁ 16 ଯାଏ ସଦ୍ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବା, ଯିଏ ମୋତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନେ କରି ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ମୁଁ ଏକଦା ଧର୍ମ ନିନ୍ଦୁକ, ନିର୍ଯାତନାକାରୀ, ଏକ ହିଂସକ ଥିଲି, ତଥାପି ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା, କାରଣ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଏହିପରି କରିଥିଲି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରେମ ସହ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷଣ ହେଲା। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପୀମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ସେହି ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଅଗ୍ରଣୀ, କିନ୍ତୁ ସେ କାରଣରୁ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା, ଯେପରି ସବୁଠୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଯେ ମୁଁ ମୋଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏହି ରୂପେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦଳରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ପଦବୀ ହେଉ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉ, ଚାକିରି ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେ ଆମର ବେଶୀ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେତିକି ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଆମେ ହେବୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖିବା ଆଉ ଏହି ସାଧୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ଆଚରଣ କେମିତି ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ଆସିକି ତାକୁ ଏହି ମରିୟାଙ୍କୁ ତୁମର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି କହିବା ମାନେ ଦୂତ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପ୍ରତି ଥିବା ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲିଯା। ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ଯୁବକ ସାଧୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଯେମିତି ସେ ମରିୟାଙ୍କୁ ସେ ବାହା କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଲାବେଳେ ଦୂତ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲାବେଳେ ସାଧୁ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲିଯା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ ସେ ବଶୀଭୂତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସେହି ନମ୍ରତା, ତାଙ୍କର ସେହି ନମ୍ରତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ। ମାଥ୍ୟୁ 1:20। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ସ୍ଥିର କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଦାବୀଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୋସେଫ, ମରିୟାଙ୍କୁ ତୁମର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଝିଅକୁ ତୁମର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଯୋସେଫଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କ'ଣ ଥିଲା? ବାକ୍ୟ 24। ଯୋସେଫଙ୍କ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ଦେବଦୂତଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ମରିୟାଙ୍କୁ ନିଜର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିଏ ଜାଣେ, ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ କହିଲେ ମରିୟାଙ୍କୁ ତୁମର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଭୂମିକା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯୋସେଫ କେତେ ଦୂରକୁ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ କିଏ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଝିଅକୁ ମରିୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ପୁରା ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସେହି ନମ୍ରତା। ଏହା ବି ଯାକୋବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାକୋବଙ୍କ ପତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 6ରେ, ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ ଦିନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସାଧୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ନମ୍ରତା
आम शिखा दरकार आहरी तांगर से ही आज्ञावहता जिते बड़े दूत कहले ये दावीद को पुत्र जोसेफ मरिया को तुम पत्नी रूपे ग्रहण करने को भय कर नहीं बाकी जो विषय जोसेफ निद्राभंग होगा देवदूत आदेश क्रमे ईश्वर आदेश क्रमे से मरिया को निजर पत्नी रूपे ग्रहण कले ईश्वर स्पष्ट वार्ता को कहले तुम यह कर से ताहा कले हेले बड़ दिन है प्रथम बड़ दिन जीशुଙ୍କର प्रथम आगमनर वार्षिक पाइमे वार्षिक आम थिबा समय बड़ दिन आम थिबा समय जोसेफटारे यही समुदाय आत्मसमर्पण आंभ मान को देखा पाइबू पूरा पूरी 100% तांक जीवनी ईश्वर को से देले मत्त्यु 1:24-25 जोसेफ निद्राभंग होगा देवदूत आदेश क्रमे से मरिया को निजर पत्नी रूपे ग्रहण कले किंतु पुत्र को जन्म देवा पर्यंत जोसेफ तांग सहित सहवास करि नथिले एवं से तांकु जीशु नाम देले माने समुदाय आत्मसमर्पण मोर भाई भौणी माने जदि आमे चाहूचु आम ठारे आमर समाज रे मोर परिवार जदि बड़ दिन हबार अच्छी आम तरफ गोटे समुदाय आत्मसमर्पण दरकार ईश्वर इच्छा पूजा से सब से सहज नुहे किंतु सेटा ही ठीक आम तरफ कौन कर आमे जितेबले जीशुर प्रतीक्षार आम रोचु बड़ दिन आम अच्छु ये महान साधु आम अनुकरण कर ईश्वर इच्छा सदा सर्वदा आम खोजा निश्चय आम जीवन में आम संपर्क में आसुथिबा प्रत्येक लोक मान जीवन में बड़ दिन निश्चय पुणी थे समस्त को बड़ दिन शुभेच्छा सदाप्रभु आपण मान संगे रहंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मान को आशीर्वाद करंतु आमेन समस्त को जय जीशु।